فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے یک نے یک بنایا۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس بزم محبت میں، آج کی اس بزم عقیدت میں مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر، طول و طویل گفتگو، کوئی مدلل مکمل مفصل گفتگو پیش نہیں کرنا ہے۔ مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اجلاس جس میں آپ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے قائم فرمایا تھا، اور اس وقت یہ جلسہ کسی کے گھر میں ہوا تھا۔ اتنا تو مجھے یاد ہے اس وقت بھی میں اس جلسے میں حاضر ہوا تھا حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ، اور یہ کون سا اجلاس ہے؟ 50واں۔ تو میری عمر کتنی ہو گئی؟ میں اس وقت حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ اچھا گھر میں ہوا تھا، اچھا گھر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جلسہ ایک گلی میں ہوا تھا، ایک چوک میں ہوا تھا، اس میں بھی میں آیا تھا۔ پھر یہ جلسہ ایک مسجد کے سامنے ہوا تھا جس میں یحییٰ میاں صاحب مارہرہ شریف کے وہ تشریف لائے تھے، میں اس میں بھی حاضر ہوا تھا۔ پھر یہ جلسہ منتقل ہو کر انتقال کرتے 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 جب اس میدان میں پہنچا، میں تب بھی اس جلسے میں آیا۔ اب میں بہت عرصے کے بعد اس جلسے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور میں جب آیا تب میں نے اس کو پڑھتا ہوا دیکھا، اور قاری امانت رسول صاحب اور میں آپ کے اسی پیلی بھیت میں 1970 میں، کتنے سال ہو گئے جی؟ 1970 میں، بہرحال 1970-71 میں یہاں پڑھتا تھا، تو امانت رسول صاحب بھی میرے ساتھ زیر تعلیم تھے۔ تو بہرحال آج ان کا عرس بھی ہے، اور یہ جشن مفتی اعظم بھی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا قائم فرمودہ یہ اجلاس بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس میں ذکر و اذکار کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، علم و فضل و کمال یہ ہے کہ جب انگریزوں کے اشارے پر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک عقیدہ قوم کو دیا گیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ عقیدہ باطل قوم کو دیا گیا تو بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہوئے جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا،
फारूक आजम का था, उस्मान गनी का था, मौला अली का था, गौस आजम का था, ख्वाजा गरीब नवाज का था, शाह बरकतुल्लाह का था। अब वो अकीदा लेकर बरेली की धरती से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। फाजिल बरेलवी ने पैगाम दिया कि हम ये कहते हैं कि नमाज नाम है ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का। फिर मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए एक अकीदा कौम को और दिया गया कि वो गैब की खबर नहीं रखते, पीठ के पीछे की खबर नहीं जानते। तो फिर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने इल्मे गैब नबुव्वत पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए कि आज तक दुनिया बदअकीदगियत तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल के सामने वो ठहर नहीं पा रही। फिर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने अपने पिट्ठुओं के जरिए एक अकीदा कौम को और दिलवाया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मर कर मिट्टी में मिल गए। फिर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने हयातुन नबी होने पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार पेश फरमाए हैं कि आज तक दुनियाए बदअकीदगियत, दुनियाए लहादियत, वहाबियत, देवबंदियत, नजरियत, चकरालवियत आज तक फड़फड़ा रहे हैं, मगर आला हजरत के दलाइल का वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकीदा कौम को और दिया गया कि वो नूर नहीं है। जब नूर मोहम्मदी का इनकार किया गया तो फिर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने नूर मोहम्मदी पर ऐसे दलाइल बराहीन के अंबार लगाए हैं कि आज तक दुनियाए बदअकीदगियत आला हजरत के दलाइल का कोई जवाब पेश नहीं कर पा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला एक मख्फी खजाना, जब अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरी मारफत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने इस नूर के चार हिस्से किए। एक हिस्से से अर्श व कुर्सी को पैदा फरमाया, एक हिस्से से जन्नत दोज़ख को पैदा फरमाया, एक हिस्से से सारी कायनात को पैदा फरमाया। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि मुस्तफा खुदा के नूर से पैदा और सारी कायनात मुस्तफा के नूर से पैदा। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला ने इस नूर को खास मुकाम कुर्ब में रखा और जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जमीन में जा। पहली मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन जमीन में तशरीफ लाए और जिस मकाम पर आज खाने काबा तामीर है मिट्टी उठाई, अल्लाह की बारगाह में इस मिट्टी को पेश किया। अल्लाह ने इस मिट्टी को माए मुईन और कौसर और तन्नीम में हल किया और हजरत आदम का मिट्टी का पुतला तैयार फरमा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने हजरत आदम का मिट्टी का पुतला तैयार फरमाया तो अल्लाह ने हजरत आदम का हाथ काहे से बनाया? मिट्टी से। कलाई काहे से बनाई? मिट्टी से। बाजू काहे से बनाया? मिट्टी से। हजरत आदम